हेलो बेटे किवें हो तुसी सारे ठीक हो ना। मैं थोड़ी रीनू मैम बेटे ते मैं थोड़ा वेलकम करदी हाँ अपनी इकनॉमिक्स की क्लास दे विच ते अपने स्कूल के यूट्यूब चैनल देव स्मार्ट स्कूल ते। बेटे थोनू पता है कि आप इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस वाले टॉपिक कर चुके हैं। आप 5 ईयर प्लैनस भी डिस्कस कर चुके हैं तो उन्होंने आप पढ़िया कि जो इंडिया इंडिपेंडेंट होया तो इंडिया की आर्थिक हालत किस तरह की सी, तो आर्थिक विकास जोड़ा है वह किन्ना को होया। आप 5 ईयर प्लैन के देखा कि 1947 तो बाद इंडिया ने डिवेलपमेंट वास्ते की एफर्ट्स कीतियां ताकि उन्होंने प्राप्तियां हुईयां या नहीं हुईयां। तो अज आप इस तो अगे पढ़न जा रहे हैं कि जदों जी डिवेलपमेंट की रेट सी इंडिया की 1947 तो बाद वो एक पेस नहीं फड़ सकी, गति नहीं फड़ सकी, तो उस तो बाद एक 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਹੋਏ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ। मतलब 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ, 91 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਉਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। आप इस वीडियो में जानांगे कि 91 के जोड़े आर्थिक सुधार से उन्होंने जरूरत क्यों सी, जरूरत क्यों पई, तो एक्चुअल तौर पर आर्थिक सुधार है की चीज़ है, तो उसकी बैकग्राउंड बारे पढ़ांगे। तो मैं चाहनी हाँ बेटे कि मैं लैसन स्टार्ट करावा। इस तो पहला थानू दसना शुरू करा, तुसी चैनल सबसक्राइब कर दो बेटे, तो वीडियो नू लाइक भी जरूर करिया जे। तो चलो तुसी चैनल सबसक्राइब करो बेटे, तो मैं थानू करवानी हाँ इकनॉमिकल रिफॉर्म्स। हाँ जी बेटे, जिमें कि मैं थानू दस्या कि आपां इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की कि 1947 जो इंडिया आज़ाद होया तो अपनी अर्थव्यवस्था किस तरह की सी, तो उस तो बाद आज़ादी तो बाद आपां किस तरीके दे नाल जिहड़ी आ चाहे वो इंडस्ट्री सी ते चाहे एग्रीकल्चर सी उहदे विच विकास दे लई की कुछ कीता, 5 ईयर प्लान किवें बनिया। लेकिन एक्चुअल तौर पर इस तरह होया कि आज़ादी तो बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तो बाद भारत ने, इंडिया ने समाजवादी ढांचे पर आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया सी। मिश्रित अर्थव्यवस्था होंदी है बेटे जिंदे विच प्राइवेट सैक्टर भी हुंदा ते पब्लिक सैक्टर भी हुंदा, यानी सरकारी खेतर भी हुंदा ते निजी खेतर भी हुंदा। ठीक है, लेकिन इंडिया दे विच जनतक खेतर नूं यानी सरकारी खेतर नूं ज़्यादा महत्व दिता गया सी ते निजी खेतर ते सख्त पाबंदियां लाइया गई सी। कारण की सी बेटे इहदा तुहानूं पता है कि इंडिया 190 ईयर तक गुलाम रहा अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो जिहड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी सी वो सिर्फ व्यापार के उद्देश्य नाल तां आई सी ना इंडिया दे विच, वो मालक थोड़ी सी साडी कंट्री दे, वो तो सिर्फ ट्रेड करन लई, व्यापार करन लई आए सी ते व्यापार करन आए साडे देश के मालक बन के बह गए सी। इस करके अपने जिहड़ा इंडियन गवर्नमेंट सी उदों इन्ने ज़्यादा डरे हुए सी, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते सी, वो किस निजी खेतर नूं हावी नहीं होण देना चाहते सी। वो चाहते सी कि जिन्ने भी खेतर है उत्पादन के उन्हां दे उपर जनतक खेतर यानी सरकार का कंट्रोल रहे। इस करके उन्होंने सरकारी खेतर जिहड़ा सी उहनूं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दित्ती ते निजी खेतर ते उन्होंने बहुत सारिया पाबंदियां लाइया। तो निजी खेतर का तो जिहड़ा विकास च योगदान सी ना, वो ना दे बराबर सी एक तरह का। तो दूजे पासे बहुत सारे कारण सी, जिवें अफसरशाही, एडमिनिस्ट्रेशन दियां समस्यावां सीगियां, आज़ादी भी नहीं सीगी, आज़ादी मतलब उत्पादन की आज़ादी सरकारी खेतरां दे विच। ठीक है, लोड़ नालों ज़्यादा वधेरे कर्मचारी भी लगे हुए सी। दूजी गल सी सरकारी खेतर की परफॉर्मेंस जिहड़ी सी ना काम करन दी, वो वधिया नहीं सी, यानी कि अकुशल सी वो। इस दे नतीजे वजों की होया कि आज़ादी के इन्ने सालों बाद भी देश उन्ना विकास नहीं कर सकिया जिन्ना विकास की लोड़ हैगी सी, ते विकास की दर बहुत ज़्यादा घट सी। इसलिए देश नूं कई आर्थिक, समाजिक ते राजनीतिक समस्यावां का सामना करना पै रहा सी। मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जदों इंडिया आज़ाद होया तो इंडिया दे विच सरकारी खेतर नूं इंपॉर्टेंस दी गई तो प्राइवेट सैक्टर यानी निजी खेतर नूं इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। उन्हां दा योगदान जिहड़ा उत्पादन दे विच सी वो ना दे बराबर सी। सरकार कोई रिस्क लेना नहीं चाहती सी, इस करके निजी खेतर नूं उन्होंने ज़्यादा महत्व नहीं दिता। लेकिन इहदे करके की होया, निजी खेतर नूं ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना देन करके की होया
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲਾ ਕੁਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ, ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1980 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1991, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ +1 ਸੀ ਉਦੋਂ, 1991 ਤੱਕ ਕਈ ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵੀ ਕਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਦੇਸ਼ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੋਲਡ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਹਿਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਬੈਂਕਸ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, IMF, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫੰਡ ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ, ਰਾਈਟ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ IMF ਤੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਫਿਰ 1991 ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਬੇਟੇ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਮੇਰੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1990 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, LPG ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ LPQ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਤਲਬ LPQ ਖਤਮ ਤੇ LPG ਆ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਲੁੱਕ ਹੇਅਰ, LPQ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ, LPG। LPQ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਕੋਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, LPG, ਯਾਨੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਤਲਬ ਉਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਉਦਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੌਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1991 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਕੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੀਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਕੀ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਨਿਊ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਲ 91 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 91 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਵ ਗਵਰਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਰਾਜਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਵਿਭਿੰਨ ਨੀਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਾਂ ਤੋਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਖਾਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਓਕੇ ਕਿ 91 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਹੁਣੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਲੋਨ ਤਾਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਗੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਐਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਲ ਆ ਗਈ, ਕੋਟੇ ਦੀ ਕਿਊ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੀ ਆ ਗਈ, ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ LQP ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ LPG। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ, ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਘੱਟ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਮਦਨੀ 98 ਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ, ਵੀ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ 50 ਪੈਸੇ ਆ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਰੁਪਈਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਨਾ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਕਚਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਸੀ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਸੀ, ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਡੈਫੀਸਿਟ ਯਾਨੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਸੀ 81-82 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 5.4% ਅਤੇ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ 8.4% ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬੇਟੇ, ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ। 10% ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਡੈਪਟ ਟਰੈਪ ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਫਸੀ ਗਈ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਖ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ, ਆਮਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਹੈ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਓਕੇ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਐਡਵਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ। ਐਡਵਰਸ ਬੈਲੈਂਸ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਨੀ ਇੰਪੋਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਅਤੇ ਭੇਜਦੇ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਮਾਲ ਮੰਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ,
ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੁੱਲ ਆਯਾਤ ਕੁੱਲ ਨਿਰਯਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਫ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ 'ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਧਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਣਿਆ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੋ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ NRIs ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਈਏ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੇਜੀਏ। ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਾਂਗੇ? ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਮਾਲ ਦਾ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਡੀ ਘਟੀਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? ਵੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਬੇਟੇ? ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਟੌਪਿਕ, ਕੋਈ ਨਾ ਡਿਫੀਕਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਗਲਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਫ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮਤਲਬ ਖਾੜੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਯਾਨੀ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ, ਯੁੱਧ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਚਲਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਖਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ 'ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਤੁਲਨ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਬੇਟੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਾਲ ਇਨ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੋਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 1990-91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸਾ ਘਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਇੰਨੀ ਘਟ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ ਜੋ ਕਿ 86-87 'ਚ 8152 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 1999-90 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6252 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨਾ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਬੇਟੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਸਾਲ 7-8 ਵਿੱਚ 7.4% ਸੀ। 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਮਾਨਸੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਧੀਆ ਹੋਈ, ਅਨਾਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ। ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਤਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ,
ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਨਸੂਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਵਿਵਸਥਾ। ਇਹ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਸਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਸਰ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ? ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ, ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਪੂਅਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ। ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ 1951 'ਚ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਮ ਸੀ, ਪਰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ 257 ਉਦਮ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਉਦਮਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਮਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਥਾਰਜਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਬੇਟੇ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਉਨੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਸਟ ਕਰਾਇਆ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਤੀ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੀ ਪਸਾਰਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਗਰੈਂਟਡ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਸੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, 1 ਜਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਤੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਣ ਬੇਟੇ। ओके बेटे, बाय, टेक केयर, सी यू। बट चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।